So today is gorgeous day. Today we celebrate SAT and these program anchoring, my dear student, you know Smruti Ghosh and my dear student Sritoma organized total program. Let's start. And Aparna, please come and sit. Teacher said Aparna with me at opening session. So please sit down. Okay, start your program. Okay, as you like, English or Bengali? আজকে আমরা ইনসাইড ক্লাসের প্রোগ্রাম টিচার্স ডে পালন করা হচ্ছে। আমাদের ইনসাইড ক্লাসের সঙ্গে অপর্ণা এবং আদম স্যার যুক্ত আছে। সেখানে দিদিরা সবাইকে বরণ করে দিচ্ছে। Past, respected guests, teachers, and my dear students and the guardians outside. First of all, I would like to thank to all of you that today you are celebrating Teachers' Day, taking all of us together, and it's a moment of happiness, joy, and it's a moment for which we have been waiting for the years. The students also wait, teachers also wait, because this is the moment we take a time, we take a break, and have some happiness and enjoyment together. So, as we know that this is the day which we celebrate on the birthday of a great person, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. So, on his birthday, we take it as a Teachers' Day. And there is a story behind of this. The story, all of you know that when on his birthday all the students came to his house to celebrate his birthday, then he told all the students an important sentence that if you want to celebrate my birthday, then it will be better to celebrate it as a Teachers' Day. And from this sentence we get a very valuable lesson. The lesson is that I want to tell you and to share you that he taught all of us on that day that we have to come out by this sentence. He taught us that we have to come out of our self-centeredness and we have to live as a group. Because it was possible for him to take the respect from his students, but he thought that if I distribute it among all the teachers of our countries, in that day, all the students will give respect and will take it as a Teachers' Day. That means he wants to celebrate and he wants to give respect to all the teachers of our country. And that is his greatness, because he doesn't think of himself. At that time, he thought of all the teachers of our country so that they are also respected by others. That is his greatness, and by this we got a great lesson, because everything in every sentence, every activity is from any person, maybe it's our friends or anyone, we got lot of lessons, lot of experience. So today whatever you have given to me and to all of us, it's a moment that we cherish throughout the whole life. Okay, again, so we wish a very happy Teachers' Day to all of you. Thank you. Thank you. সুন্দর বক্তব্য রাখার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। এখন আমাদের স্কুলের পক্ষ থেকে ছোট্ট করে দেওয়া
Nice gift. আমাদের স্কুলের শিক্ষক আরাধনা মশাইকে কিছু বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। দেখো, প্রথমেই সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনকে তো আমরা স্মরণ করছি। আজকে একজন বাংলায় বলি, কারণ আমি বাংলাতে গান গাই, বাংলা আমার ভীষণ ভীষণ প্রিয় সাবজেক্ট। তো আজকে তোমরা বলতে পারবে দেখি বাংলা নিয়ে কত খোঁজখবর রাখবো। আজকে একজন ভীষণ পপুলার জনপ্রিয় সাহিত্যিকের জন্মদিন। তোমরা কি বলতে পারবে কার জন্মদিন আজ? আজকে আচ্ছা ঠিক আছে, কারণ ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদেরকে আরো তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এবং বিষয় সম্পর্কে আরো গভীরে যেতে হবে। আজকে হচ্ছে নীল লোহিত, যার ছদ্মনাম, তার জন্মদিন। তো তিনি তার কাজের প্রতি এত বেশি নিষ্ঠা ছিলেন, তার একজন ভদ্রলোক দেখা করতে গেছে তার সাথে, কথা বলছে কিন্তু লিখছে, কথা বলছে কিন্তু লিখে চলেছে, লেখার প্রতি নিষ্ঠা। তো আমি তোমাদের জন্য গর্ব অনুভব করি, নিজের জন্য। কেন না, প্রথমে তোমরা যখন এই ইনসাইট প্রোগ্রামটা আমাদের শুরু হয়, আমার নিজের মনে সংশয় ছিল যে সব জড়তা, সব বাধা কাটিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে ইটস সোল ইজ পোটেনশিয়াল ডিভাইন। আমরা প্রত্যেকেই আমাদের মধ্যে কি আছে না, একটা দিব্য আত্মা আছে। আবার স্বামীজি আমাদেরকে বলছে, প্রার্থনা করার কথা বলছে, কি বলছেন যে পরা অপরা বিদ্যা দাও, দিব্য চেতন দাও, হৃদয়ে শক্তি দাও, কর্মে ভক্তি দাও। কি বললেন? পরা বিদ্যা দাও, অপরা বিদ্যা, দিব্য চেতন দাও, চেতনা কনসাসনেস। আর কি বললেন? কর্মে শক্তি দাও, হৃদয়ে ভক্তি দাও। এখন আমাদের মনে হতে পারে স্যার কর্মে শক্তি আর হৃদয়ে ভক্তি বললো কেন? এই যে তোমাদেরকে কিন্তু কেউ বলেনি, স্যার শুধু লিখে দিয়েছিলেন যে আমরা স্কুলটার পরে, আমাদের ক্লাসের পরে একটা টিচার্স ডে পালন করি। তো তোমরা কত সাংগঠনিক দিক থেকে দক্ষ, সেটার জন্য আমি তোমাদেরকে জোরদার তালিকা দিচ্ছি নিজের পক্ষ থেকে। কেন? এই ক্লাসের পরেও তোমরা গাছ কালেকশন করেছো, তোমরা ভোটা দেওয়ার জন্য ভোটা কালেকশন করেছো, তোমরা তোমাদের সাধ্যমতো স্যারের জন্য গিফট এনেছো, এটা ভাবা যায়। এই যে তার মানে এটাই অ্যাচিভমেন্ট। এই যে তোমরা সংঘবদ্ধভাবে করেছো, এটা কিন্তু তোমাদেরকে বলতে হয়নি, তা তোমাদের চেতনার তন্ত্রীতে তোমরা সেটাকে অনুভব করেছো, ঝঙ্কৃত করেছো। সেটা কোথা থেকে এসেছে না, শ্রদ্ধা থেকে এসেছে, স্যারের প্রতি শ্রদ্ধা থেকে এসেছে। এবং আরো একটা বিষয় দেখো, অপর্ণা বা আমাদের তোমরা নাও ডাকতে পারো। কেন না, আমরা তো আউটডোরে থাকি আর তোমরা ইনডোরে। যদিও আমার সমস্ত কিছু মানে হৃদয়, মস্তিষ্ক 3H ফর্মুলা বলে গেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। 1H is hand, 1H is head and 1H is heart. আর কি কি বললেন স্বামীজি? হ্যান্ড। তাহলে এই যে আমাদের হাত, দুটো হাত, এই হাত আমাদের সব সময় শক্ত হতে হবে। কারণ তুমি যদি বিপদটা এগিয়ে যেতে হয়, তাহলে কিন্তু এই মুষ্টিবদ্ধ হাত উপরে তুলে যারা বিপ্লবী তারা স্যালুট জান। তাহলে এই হাত তোমাকে কি করবে? সাহসী করবে। এবং আমরা যখন হাঁটবো, তোমরা যদি দেখো স্যারের হাঁটা চলা, দেখো যে স্যার যখন হাঁটেন তার হাঁটা চলার মধ্যে কিন্তু একটা আলাদা স্টাইল ফুটে ওঠে। এমনি টিচারদের হাঁটা চলা দেখেই তুমি বুঝতে পারবে শিক্ষকতা। আমি দেখেছি স্যারকে হাঁটতে। তাহলে এই যে হাত কিভাবে হাঁটতে হয়, আবার এই হাত কি করে একজন লেখককে লেখক বানায়, যার আজকে জন্মদিন। এই হাত কি করে না, আমাদের ব্রেন পরিচালনা করে এই হাত, আর ব্রেন থেকে পরিচালনা করে আমাদের হৃদয়। তাই তোমাদেরকে আমি কি করব, হার্দিক অভিনন্দন জানাচ্ছি আর আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, শুভকামনা জানাচ্ছি। আর কি না, হার্ট, এই যে হৃদয়, স্বামীজি বলছেন, স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন যে আমি তোমাদেরকে পেয়ে, তার ফলোয়ার্সদেরকে বলছেন
তার যারা অনুগামী, যে আমার হৃদয়টা অনেক বড় হয়ে গেছে এবং একটা কড়াইয়ে আমি একটা মলম তৈরি করছি। কিসের মলম? না যেখানে আঘাত লাগবে, দুঃখ বেদনা। তোমাদের এই ইনসাইট প্রোগ্রামে আসতে অনেক সমস্যা, মা বাবার পরিশ্রম হয়, অনেক দূর দূরান্ত থেকে আসো। এই দূর দূরান্ত থেকে শ্রম করে আসো বলেই তোমরা অ্যাচিভ করতে পারছো, কারণ কোনো কিছু সহজে পাওয়া যায় না। তোমার প্রতিভা আছে, কিন্তু তুমি যদি পরিশ্রম না করো তাহলে কিন্তু সেই প্রতিভার স্ফুরণ হবে না। একজন পাশ্চাত্য লেখক তিনি বলছেন, প্রতিভা যদি 10% হয় তাহলে পরিশ্রম হচ্ছে 90%। তাহলে তোমাদেরকে সেই পরিশ্রমের সঙ্গে প্রতিভার যখন মেলবন্ধন ঘটে তখনই আমরা সফল হই। তাহলে এই যে হৃদয়, সেই হৃদয়ে কি থাকতে হবে? শ্রদ্ধা থাকতে হবে। যখন আমরা শ্রদ্ধা সহকারে, এই যে আজকে তোমরা স্যারকে এই যে শ্রদ্ধা দেখাচ্ছ, এই শ্রদ্ধাতে কি হচ্ছে না, এভরি অ্যাকশন হ্যাজ অ্যান ইকুয়াল এন্ড অপোজিট রিঅ্যাকশন। নিউটনের থার্ড ল, তৃতীয় সূত্রে বলা হচ্ছে, তোমরা স্যারকে যে শ্রদ্ধা দেখাচ্ছ, সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু স্যারের ভালোবাসা হাজার গুণ হয়ে তোমাদের মধ্যে বিকশিত হচ্ছে এই শ্রদ্ধা দেখানোর মাধ্যমে। কারণ আমাদের শাস্ত্র বলছে, আমাদের ধর্মগ্রন্থ বলছে, শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম। শ্রদ্ধা যদি তুমি করো তাহলেই কিন্তু জ্ঞান লাভ করা যাবে। এই যে শ্রদ্ধা, তাহলে সেটা কোথা থেকে আসে? আর হেড, হেড মানে মস্তিষ্ক। এই মস্তিষ্ককে কি করতে হবে? পুরোধার বানাতে হবে। কারণ আমাদের বিজ্ঞানীরা বলছে আমরা এই মাথার মাত্র 9% ইউজ করতে পারি, বাকিটা পারি না। তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে? যত নতুন নতুন তথ্য, যত নতুন নতুন টেকনিক, কেমন করে খেতে হবে? গরু যেমন করে যা প্রায় সব খেয়ে নেয়, তাই তোমরা কি করবে? যেখানে যত শব্দ শুনবে, ইংরেজি শব্দ, সবগুলোকে নেবে আর প্রয়োগ করবে। কোনখানে কোন শব্দটা ব্যবহার করা যায়। আমার এক স্যার বলতেন যে, আরাধন তুমি হচ্ছে এক্সট্রাঅর্ডিনারি, তোমাকে এক্সট্রাঅর্ডিনারি হতে হবে। আমার প্রিয় স্যার শক্তি সাউ, তার কথা না বললে এই ইংরেজিটা আমার ঠিক আসে না। তিনি বলতেন, সাধারণ স্টুডেন্ট যখন অ্যান্ড লাগাবে তখন আমার স্টুডেন্টরা লাগাবে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ। তো এই যে অসাধারণ শব্দগুলো তোমরা সবাই নিয়ে একটা সুন্দর বাক্য তৈরি করো। আর তোমাদেরকে ছুটি ছুটি বলি, আমি কমেন্ট করি না, কিন্তু তোমাদের প্রত্যেকটা ভিডিও আমি খুব গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখি এবং সেখানে দেখেছি তোমাদের আজকের ভিডিও, কালকের ভিডিও, পরশুর ভিডিও, যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে আগামী দিনের ভিডিও, সবগুলোকে ছাপিয়ে এটাই তোমাদের সফলতা। তোমাদের জন্য আমি গর্বিত, আনন্দিত, উচ্ছ্বসিত। এই হাততালি তোমাদের পাওয়া। তোমরা জোরে জোরে